اور چھٹا میں سیلاب اور رود کوہیوں کا پانی بنا غم کی کہانی۔ مٹھاون رود کوہی نے سینکڑوں خاندانوں کو بے گھر کر دیا۔ چکٹال پور کا سیلابی پانی کچے گھر بہا لے گیا۔ اس حوالے سے رانا محمد سلیم مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ تحصیل کوٹ چھٹا کے علاقوں میں ایک طرف جہاں وڈور ندی نے جو ہے تباہی مچائی، دوسری طرف جو ہے مٹھاون ندی نے جو ہے کوٹ چھٹا کے علاقوں چکٹال پور اور چک بزدار میں جو ہے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ اس وقت میں چکٹال پور میں موجود ہوں، جہاں پر لوگوں کے جو ہے کچے مکانات مکمل طور پر منہدم ہو گئے ہیں۔ لوگ یہاں پر بے یار و مددگار جو کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کے متاثرین کیا کہیں گے بزرگوں؟ سیلاب جو ہے سیلاب سے جہیں ڈھا گئے سامان باقی وہ لوڑ گئے مال بارو کر کے دیں یہ مکان چودواری ڈھا گئی تھی بس وڈے سارے نقصان تھی گئے۔ جناب مہربانی کرے سب کوئی امداد ملی ولا مکان بناؤں کچے غریب آدمی ہوں سامان جڑے کچھ آئے تو وہ لوڑ گئی سارے کو بی تو ہے کچھ کو نا ایویں روڈ دے نال بیٹھوں تو خود آپ دے دے پیو تھے۔ اچھا تھوڑی کوئی داد رسی واسطے کوئی انتظامیہ کوئی بیا کوئی بندہ کوئی سیاسی کوئی آیا ہے سی ایک آدمی آیا ہے ویڈیو شیڈیو بنائی نے دیکھ گیا نو بس ایک خیمہ دیتے نے تو بیا کوئی کو نہیں آیا سارے کو پٹواری آیا ایک وہ لے گیا تو بیا کوئی کو نہیں آیا۔ ہوں کیا مطالبہ کرے سو؟ ہوں مطالبہ یہ سی سب کو کوئی امداد ملی ہوئی ایک مکان کچے والا یہ بڑے نو اصا غریب لوگ سارے کو سرمایہ کوئی نہیں جو کو راشن پانی سب دیتی ہوئی جو خیمے دیتی ہوئی اصل میں روڈ تے بیٹھو تھے جی بالکل چکٹال پور کے جو متاثرین سیلاب ہیں اس وقت بے یار و مددگار ہیں۔ دوسرا ہم آپ کو یہاں رانا محمد سلیم شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب آپ کو بتائیں جامپور بستی خادم حسین، بستی گوپانگ اور بستی چنگوانی جہاں سیلاب نے مسائی آفت ناگہانی۔ بستی اللہ بچایا، بستی چکور گوپانگ سمیت درجنوں بستیوں میں تباہی۔ سیلاب اترتے ہی متاثرین گھروں کو لوٹ آئے ہیں۔ اس حوالے سے متاثرین کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں جاوید اقبال سے۔ ہم اس وقت موجود ہیں جامپور کے نواحی موضع ہیرو میں، جہاں پر دریائے سندھ نے تباہی کی داستانیں رقم کر دی۔ لوگوں کا جو مال مویشی تھے وہ بھی سیلاب کی دریائے سندھ کے سیلاب کی نظر ہو گئے۔ ان کے مکانات گر گئے، جبکہ کھانے پینے کے لیے جو انہوں نے گندم رکھی ہوئی تھی وہ بھی دریا بہا کر لے گیا۔ آج ہم جس گھر میں موجود ہیں آپ اس گھر کی حالت کو بھی انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے اگر بات کریں تو انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کے کوئی انتظامات یہاں پر نظر نہیں آئے۔ اس وقت اگر ہم اوورآل بات کریں موضع ہیرو کے موازیات کی تو اس میں جو ہے یونین کونسل موضع ہیرو کے بستی چکور گوپانگ، بستی اللہ روایا مچل، بستی چنگوانی، بستی خادم حسین، بستی گوپانگ سمیت درجنوں جو بستیاں ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پرویز نامی نوجوان، مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ادا یہ دسی سو کوئی امداد واسطے یقین گزر بسر کریں دے پیو کیا کوئی کیسا کہنے تک کوئی کیسا اگر فلڈ ڈے لڑی رگنی شری ختم بھی گئے جیں شیں ڈھے گئے سارا کچھ مال چلا بھوں شوں اگر لوڑ گئے ہر شے مال بوکن مر گئے نہ مال دا گھا نہ کشے۔ کیا مطالبہ کرے سو کہ حکومت دی طرفوں کوئی امداد واسطے کوئی کہنی ہے تھوڑے کوئی کہنی ہے تساں کیا اکسو دا کوئی کہنی ہے امداد دے وہیں ٹائم تک کیویں گزارا کریں دے پیو؟ بس اللہ دا آسرا کیتی بھی کیا کروں بیا جہیں تو سامنے دے دو۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان لوگوں سے جاوید اقبال شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خبردار ہوشیار، دریائے چناب میں سیلاب پھر آنے کو تیار۔ پی ڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں ایک بار پھر سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ یاسر مجید سے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق اگلے 48 گھنٹے ہیڈ تریمو سے لے کر ملتان کی حدود میں دریائے چناب میں انتہائی اہم ہیں، کیونکہ بھارت سے آنے والا سیلابی ریلا 48 گھنٹوں تک ہیڈ تریمو اور ملتان کی حدود میں داخل ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور ڈی سی ملتان نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج شام کو تمام ریسکیو اداروں کی اہم ترین میٹنگ طلب کر لی ہے، جس میں تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ریسکیو حکام پی ڈی ایم اے ڈی سی ملتان کو بریفنگ دیں گے اور اگلی لاہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کی جانب سے جو تازہ ترین اعداد و شمار دریائے چناب میں جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق ہیڈ مرالہ پر آج صبح 6 بجے کے قریب 1,14,000 کیوسیک کا سیلابی ریلا پہنچا ہے۔ ہیڈ خانکی پر 98,000 کیوسیک پانی کی آمد ہے، جبکہ ہیڈ قادر آباد پر پانی کی آمد 1,27,000 کیوسیک ہے۔ اور ہیڈ قادر آباد پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ قادر آباد پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ یاسر مزید شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابر رحمت بہاولپوریوں کے لیے بنی زحمت، ہلکی سی بارش سے سڑکیں اور گلیاں تالاب میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ محمود ظہیر سے جانتے ہیں مزید۔
बहावलपुर साफ सुथरा शहर, लेकिन थोड़ी सी बारिश बरसने के बाद यहाँ पर यह आलम होता है। आज यहाँ पर बारिश बरसी है तो फिर से बहावलपुर शहर का सर्कुलर रोड और अंदरून शहर की गलियाँ गटरों के गंदे पानी के साथ ये मंजर पेश कर रहे हैं। हर तरफ पानी है, लोगों को शदीद तंगी का सामना है, गुजरगाहें नहीं हैं, गाड़ियों के लिए गुजरना बड़ा मुश्किल है, छींटें उड़ाती हुई गुजरती हैं, कपड़े नापाक हो जाते हैं। क्या कहेंगे जी, ये आज फिर थोड़ी सी बारिश बरसी है तो आज फिर यह हाल है? जी जी, ये बहुत ही गंदा पानी ठहरा हुआ है जी। नमाज वाले कपड़े ख़राब होते हैं और खाने पीने की चीज़ें हैं, मक्खियाँ बैठती हैं, गटरों का पानी है, लिहाजा मेहरबानी करके इसे सही किया जाए। सही किया जाए। आप तो ये कारोबार कर रहे हैं, लोग आते हैं, शिकवा नहीं करते? तंग हो रहे हैं जी, लोग परेशान है, बीमार हो रहे हैं, खारिश हो रही है, कारोबार रुके हुए हैं, नुकसान कर रहे हैं ये पानी की वजह से, गंदगी की वजह से। अब कोई हलचल ही नहीं हो रही, हमारी कोई सुन भी कोई नहीं रहा। कोई हल होना चाहिए, कोई सुनना चाहिए किसी को। क्या कहेंगे सर आज इस हवाले से, पानी के हवाले से? गंदा पानी हर वक्त खड़ा है यहाँ पर। तो यही कहना चाहिए कि भाई इंतजामिया को एक्टिव होना चाहिए। सारी गंदगी है, सारी पूरा भावलपुर का सत्यानाश करके रखा हुआ है इन्होंने, तो इंतजामिया को एक्टिव होना चाहिए कि भाई इस तरह अब देखें मरीज इस गंदे पानी में पैदल चल के आ रहे हैं। किधर से चल के किधर तक का सफर किया? अगर आपको मेरे कैमरामैन इस वक्त दिखा सके तो ये कुछ लेडीज भी यहाँ से गुजर रही हैं, उनको कितनी तंगी का सामना करना पड़ता है या यहाँ पर कितने ज्यादा लोगों को तंगी का सामना है, ये आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। यहाँ लोगों को तंगी का सामना करना पड़ता है। महमूद जहीर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, पीपी 216 में जिमनी इलेक्शन ड्रामाई सूरत हाल में दाखिल हो गया है। कप्तान के खिलाड़ी आमने सामने आ गए हैं, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी शुरू कर दी है। क्या कहना है ये जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के अंदर जनरल इलेक्शन से कबल जो है वो हलकों की तब्दीली जो है वो इस वक्त जो है एक बड़ा मसला बना हुआ है। जावेद अख्तर अंसारी की जानिब से सूबाई हलका 215 के बाद 216 के अंदर भी इलेक्शन लड़ने का जो है वो ऐलान किया गया। उनका कहना है कि नदीम कुरैशी के हलके से भी वो इलेक्शन लड़ेंगे। इस वक्त नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। नदीम साहब, हलका खतरे में, जावेद अख्तर अंसारी साहब ने 215 के बाद 216 पर नज़र जमा ली है और कहा जी अब 216 से इलेक्शन लड़ूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब कोई ये एमक्यूएम तो नहीं है, यहाँ गन पॉइंट पे कुछ हो जाएगा। इसका अपना एक डिसिप्लिन है, इस पार्टी का अपना तरीकाकार है और हमने अभी आपके सामने 4 साल बल्कि आपने बड़ा कवर किया, एक एक गली, एक एक कूचा जो नून लीग के ज़माने में पानी के जोहड़ में और गटरों में तब्दील हुआ था, कोशिश काविश की। 100% नताइज तो नहीं आ सकते किसी भी तरह एकदम, लेकिन पूरी कोशिश की कि लोगों के साथ इंटरेक्शन किया जाए। बाकी अल्लाह ताला खैर बरकत करेगा, मेरा ज़मीर मुतमईन है। मैंने इमरान खान के फ़लसफ़े के मुताबिक जब हमें ऑफर्स लोग कर रहे थे और हमें अट्रैक्ट कर रहे थे कि जी आप आएँ, ये नून लीग का शहर है, और 2001 माजी का हिस्सा बता दूँ आपको, 2018 में जब ये हल्का बना तो मेरी मालूमात के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब ने सबसे पहले हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब को कहा था कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ें। उन्होंने उससे इनकार कर दिया था। कोई ऐसी खतरे की बात आती है कि जावेद अख्तर अंसारी साहब आपसे आपका हल्का छीन लेते हैं तो फिर आपका क्या मुस्तकबिल होगा? नहीं नहीं, मैं कोई चूजा थोड़ी हूँ कि बिल्ली कोई चीज़ मुझसे छीन लेगी। मैं भी इंसान हूँ भाई, मैं भी दुआ करता हूँ, वल्लाहु खैरुल वारिसिन, सबका सबसे बड़ा वारिस अल्लाह ताला है। जो लोग अपने हलकों में अगर खिदमत कर लें, अगर वो वक्त जो सिर्फ तस्वीरें बनाने पर ज़ाया करते हैं अगर लोगों की खिदमत में लगा लें तो उनको इस तरह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह भागने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। जावेद अंसारी साहब हमारे भाई हैं, वो शायद उनकी तबीयत अच्छी नहीं होगी, अल्लाह ताला उनको सेहत भी देगा, उनको ज़िंदगी भी देगा। हम उनकी 215 में इमदाद करेंगे, उनको जो मुश्किलात वहाँ हैं वो हम वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। 216 से इमदाद नहीं मांगेंगे? 216 हल्का 216 की अवाम की मलकियत है और अल्लाह पाक खैर करेगा। आप मेरी कैंपेन का हिस्सा होंगे इंशाअल्लाह ताला, हम मिलजुल के इलेक्शन लड़ेंगे। 216 मिलजुल के इलेक्शन लड़ेंगे। जुनेद अनवर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में पावर शो। कप्तान के टाइगर्स लियाकतपुर से जलसे में शिरकत के लिए लाहौर रवाना हो गए हैं। टाइगर कहते हैं लाहौर हॉकी ग्राउंड में पीटीआई का तारीखी जलसा होगा। खानपुर और लियाकतपुर के काफिले का उस शरीफ में भरपूर इस्तकबाल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में पावर शो। कप्तान के टाइगर्स लियाकतपुर से जलसे में शिरकत के लिए रवाना हो गए हैं। लाहौर हॉकी ग्राउंड में पीटीआई का तारीखी जलसा होगा, टाइगर्स का ये कहना है। पीटीआई का लाहौर में जलसा। हल्का पीपी 209 के उम्मीदवार फैसल न्याजी की क़यादत में खानेवाल से काफिला रवाना हो गया। नदीम मुगल मजीद बताएंगे। इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज लाहौर में हॉकी स्टेडियम में
آج جلسہ عام میں بڑے اہم اعلانات کرنے جا رہے ہیں. تو خانے وال کی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو خانے وال حلقہ پی پی 209 کے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے فیصل خان نیازی، ان کی قیادت میں ایک بڑا قافلہ خانے وال سے روانہ ہو رہا ہے لاہور کے لیے. اور یہاں پہ کارکنان خاصے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں. ڈھول کی تھاپ پر یہاں پر جو ہے رقص بھی کیا جا رہا ہے. کارکنان خاصے پرجوش ہیں اور قیادت پہ جا رہے ہیں فیصل نیازی صاحب کی. فیصل نیازی صاحب سے بات کریں گے ہم. نیازی صاحب، آج پاکستان چہرے تحریک انصاف اہم اعلانات کرنے جا رہے ہیں، آپ بھی ایک بڑے قافلے کے ساتھ لاہور کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی 75ویں آزادی کی دن چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے ایک حقیقی آزادی کے لیے جلسہ رکھا ہے نیشنل اسٹیڈیم لاہور میں. تو انشاءاللہ آج پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے، جیسے کہ اس جلسے کا لوگو ہے لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ انسان میں حقیقی جو آزادی ہے وہ انشاءاللہ پیدا کرتا ہے. تو آج عمران خان صاحب اس حوالے سے تاریخی اعلانات کرنے جا رہے ہیں. تاریخی اعلانات کرنے جا رہے ہیں. ندیم مغل، شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. پنجاب نے وفاق سے صوبائی محصولات میں اپنا حصہ مانگ لیا. پنجاب کا محصولات میں 140 ارب روپے جاری کرنے کا مطالبہ. حکومت ٹیکس کی مد میں ملنے والا حصہ منصوبوں پر خرچ کرے گی. صوبائی شیئر ملنے سے پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں مزید اضافہ ہوگا. ایف بی آر کے وصول ٹیکس پر پنجاب کو شیئر ملنا قانونی حق ہے. پنجاب نے وفاق سے صوبائی محصولات میں اپنا حصہ مانگ لیا. پنجاب کا محصولات میں 140 ارب روپے جاری کرنے کا مطالبہ. ایجوکیشن اتھارٹیز کی غفلت، پرائیویٹ سکولز کی رجسٹریشن التوا کا شکار. 4000 سے زائد رجسٹریشن کے کیسز کئی ماہ سے التوا کا شکار ہیں. 4424 سکولز کی رجسٹریشن اتھارٹیز کی وجہ سے نہ ہو سکی. 2500 سے زائد نئے سکولوں کی رجسٹریشن التوا کا شکار ہے. کوہ سلیمان سیاحتی مقامات اور سخی سرور میں گہرے سرمائی بادلوں کا راز ہے. اس کے موسم کے حوال جانتے ہیں علی موسیٰ رضا سے. سلیمان کو جو ہے گہرے سرمائی بادلوں نے گھیر رکھا ہے. تو یہاں پر میرے پیچھے آپ کو سلیمان بادل دیکھ رہے ہوں گے کہ سرد ہوا چل رہی ہے. موسم انتہائی خوشگوار ہے. جنوبی پنجاب کی جو سیاحتی مقامات ہیں جیسے جنوبی پنجاب کا مری فورٹ، منرو اور سیاحتی مقام یک بائی ٹاپ، مبارکی ٹاپ اور جو دیگر سیاحتی مقامات ہیں وہاں پر جو موسم انتہائی خوشگوار ہے. گہرے سرمائی بادلوں کے دوبارہ سے انٹری کی وجہ سے بارشوں کا امکان ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پھر سے چھوٹے بڑے برساتی ندی نالے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. ابھی صورتحال یہ ہے کہ سخی سرور، کوہ سلیمان، فورٹ منرو، یک بائی، مبارکی ٹاپ، مٹ چانڈیا، روہنگن سمیت دیگر علاقوں میں جو ہے موسم انتہائی خوبصورت، دلکش، سہانا ہے. تو بادل بھی یہاں پر ہیں، بارش کا بھی امکان ہے، سرد ہوا بھی چل رہی ہے. گرمی بالکل محسوس ہی نہیں ہو رہی ہے. گرمی کا زور بھی کم ہو گیا ہے. گرمی کا زور کم ہو گیا ہے. علی موسیٰ رضا، شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. میاں والی، کچا گجرات، بھکڑا اور شاہ نواز والا میں دریائی کٹاؤ عروج پر پہنچ گیا. اسسٹنٹ کمشنر تحصیل پیپلاں ساجد منیر کلیار الیکشن انتظامیہ کے ناگہانی آفت سے نمٹنے کے لیے کیا انتظامات ہیں، جانتے ہیں اختر مجاز سے. جی بالکل، میاں والی کی تحصیل پپلاں کا علاقہ ہے، کچا گجرات. وہاں پہ موضع بکھڑا میں کئی سالوں سے جو ہے دریائی کٹاؤ جاری ہے، جس کی وجہ سے متعدد جو ہیں وہاں کے مکین جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے، ان کو نقل مکانی کرنی پڑی اور کھڑی فصلیں جو ہیں تباہ ہو چکی ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر تحصیل پپلاں ساجد منیر کلیار صاحب. آپ متعدد بار وہاں پہ دورہ کر چکے ہیں، آپ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سر، بہت سارے دورے کیے ہیں آپ نے، وہاں پہ وزٹ کیا ہے. سر، کیا ہو رہا ہے؟ محکمہ ریونیو کیا کر رہا ہے؟ تحصیل انتظامیہ کیا کر رہی ہے اور انہار کیا کر رہا ہے؟ سارے سوال. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ڈی سی صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق ہم نے جو ہے متعدد دورے کیے ہیں ادھر. تو اب صورتحال یہ ہے کہ بیسیکلی جو ولنریبل جو موضع جات ہیں جن کی باؤنڈری لگتی ہے، ایک موضع بکھڑا ہے اور دوسرا موضع شاہ نواز والا ہے. تو کیونکہ آلریڈی موضع بکھڑا میں ایروجن ہو رہی تھی، وہاں پہ ایک پرماننٹ سٹرکچر محکمہ نہار نے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے بنا دی ہے، جو کہ تقریباً ہمارا 9 سے 10 کروڑ روپے لاگت سے ہم نے سٹرکچر بنایا ہے. جب وہاں سے لازمی بات ہے سٹرکچر بنایا تو اس سے تقریباً چند کلومیٹر آگے جا کے موضع شاہ نواز والا میں ابھی جو ہے لینڈ ایروجن ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں آلریڈی ہم نے وزٹ کی ہے اور ہماری ٹیمز ادھر جو ہے ریونیو کی موجود ہیں، وہ ویجیلنٹ ہیں. اور اس حوالے سے ایس ڈی او اریگیشن، ایکسین اریگیشن اور میں نے خود جا کے موقع پہ وزٹ کیا ہے. اور ہم نے جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے، سپرنٹینڈنٹ انجینئرنگ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو ایک پرپوزل لکھ کے بھیج دی ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹیکنیکل کمیٹی جو ہے وزٹ کر کے، تاکہ اس کا پرماننٹ جو ہے سولوشن نکالا جا سکے.
اور دوسری جو زمین اور ایک دو جو ڈیرہ جات جو ہیں ان کا جو کٹاؤ کی صورت میں جو بہ گئے ہیں تو اس کا کیس جو ہے پراپر جو ہے ہم نے ریونیو ڈپارٹمنٹ نے تیار کر کے وہ ریفرنس ڈی سی صاحب کے تھرو ہم نے پی ڈی ایم کو بھجوا دیا. پی ایم اے کو ریفرنس بھجوا دیا گیا ہے. اختر مزاج شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. بہاولپور جہانگیر انور کا پریس کلب بہاولپور کا دورہ. کمشنر کا صحافیوں کی جانب سے منعقدہ تقریب سے خطاب. آئیے لیے چلتے ہیں. کروڑ روپے کا پلاٹ رکھ لیتے ہیں، ٹیکس دیتے وقت ہم بالکل ایون ہماری جو چھوٹی دکاندار ہے، ہمارا بڑا دکاندار ہے، ٹیکس ایویژن اگر کوئی رینکنگ تو میرے خیال میں ہم سب سے بڑے ٹیکس ایویڈرز ہیں. یہ اصل مسائل ہیں جس کی نشاندہی کرنا اور لوگوں کی رہنمائی کرنا آپ کا کام ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ لوگوں کو کہ ملک میں کچھ نہیں ہو رہا. بھائی کچھ نہیں ہو رہا، زبانی جمع خرچ اگر تقریر کرنی ہے رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے 4 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی وہ تو ہو سکتی ہے، میں بھی یہاں پہ 2 گھنٹے بات کر سکتا ہوں. حقیقی مسئلہ ہے ریسورسز کا. آپ کے پاس میں بہاولپور کارپوریشن کا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ کوئی احسان نہیں ہے کسی پہ، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. میرے پاس بھی تھرو آؤٹ مائی کریئر، میں 24-25 سال نوکری ہے میری، تھرو آؤٹ مائی کریئر سرکاری ملازم کے پاس بہت مواقع ہوتے ہیں کرپشن کے، پیسے بنانے کے، جائیداد زمین بنانے کے. الحمدللہ 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 پھر اگین اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 1% بھی حرام ہے. ابھی بھی جتنا یہ کام ہو رہا ہے، میں نے کسی کو میں نے کہا جو پیچھے ہوا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میرے ہوتے ہوئے جو بندہ میرے سامنے آیا اس سرکاری فنڈ کے برد کے حوالے سے یا کرپشن کے حوالے سے، ابھی میرے اے سی سی صاحب بیٹھے ہیں گیلانی صاحب، میرے سامنے ایک فائل آئی کہ یہ ہم نے پیچ ورک کیا محرم میں. میں کل خود چل پڑا کہ مجھے دکھاؤ کہاں کہاں ہے. وہ 3-4 شہر کی جگہوں کو دیکھا میں نے، باقی میں نے کہا 17 جگہ پہ تھا. میں نے کہا اے سی جی صاحب یہ آپ نے 1-2 اور لوگوں کو ساتھ لگا کے یہ آپ نے مجھے کل تک رپورٹ دینی ہے کہ یہ جو انہوں نے 14 لاکھ روپیہ بنایا یا 17 لاکھ روپیہ ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، اندرون شہر ملتان کی صدیوں پرانی تہذیب کو اجاگر کرنے کا فیصلہ. ڈپٹی کمشنر ملتان کی ورلڈ سٹی پروجیکٹ کو فعال کرنے کی ہدایت. مستقل اپ گریڈیشن کے لیے جامع پلان تشکیل دینے کی ہدایت کی گئی. ڈپٹی کمشنر ملتان کی زیر صدارت ضلعی محکموں کا خصوصی اجلاس ہوا. شہر اولیاء کی تاریخی حیثیت بحال کر کے سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے، ڈپٹی کمشنر کا ایسا کہنا تھا. ڈی سی خان میں پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کی تقریبات، اس حوالے سے آصر اشفاق سے مزید جانتے ہیں. جی بالکل 14 اگست کو بھرپور انداز میں منانے کے حوالے سے باقاعدہ طور کے اوپر تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے. آرٹس کونسل ڈیرہ غازی خان میں تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس تصویری نمائش کا جو افتتاح ہے کمشنر ڈیرہ غازی خان نے کیا ہے. بات کرتے ہیں سر، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے، کیا کیا پروگرامات ترتیب دیے گئے ہیں 14 اگست کے حوالے سے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ نظریہ پاکستان ٹرسٹ جو ہے انہوں نے یہاں پہ ڈی سی خان کے اندر تصویری نمائش کا بھی وہ کیا ہے اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری ہسٹری کے اوپر بہت نایاب قسم کی انہوں نے جو کتب شائع کی ہیں وہ بھی یہاں پہ رکھی ہیں. ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ یہاں پہ ضرور آئیں، اپنی تاریخ آپ ضرور دیکھیں، پڑھیں، اور جس طرح انہوں نے یہ بڑی خوبصورت طریقے کے ساتھ اس کو تصویروں کے اندر انہوں نے پورٹرے کیا ہے، تو ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے اس پاکستان کے لیے کتنی محنت کی اور کتنی جد و جہد کے بعد ہم نے یہ ملک جو ہے حاصل کیا ہے، تاکہ ہم اس کی ترقی کے لیے جو ہمارے بڑوں نے کیا اسے بڑھ کے کر سکیں. مہربانی. جی بالکل، نظریہ پاکستان کے حوالے سے باقاعدہ طور کے اوپر تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہ تصویری نمائش. آصر اشفاق شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور تاکہ ہم پاکستان کو سرسبز اور شاداب بنا سکیں، اور اس سلسلے میں کل ہم پلانٹیشن بھی کرنے جا رہے ہیں. ایک طرف جہاں یوم آزادی منایا جا رہا ہے تو وہیں پی ایچ اے کی جانب سے شجرکاری کا پیغام بھی دیا جا رہا ہے، اور آج کے اس واک کا مقصد یہ ہے کہ جشن آزادی کے ساتھ ساتھ درخت بھی لگائے جائیں. اور کل جو ہے ریاض شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.
14 अगस्त करीब आते ही सरगोदा के उर्दू बाजार में रौनकें अरूज पर पहुंच गई हैं। इस हवाले से नईम खान से मजीद जानते हैं। जी नईम, बताइए क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, इस वक्त मैं उर्दू बाजार सरगोदा में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है झंडों और झंडियों के स्टॉल सज गए हैं और इस दफ़ा जो है बच्चों के जो कपड़े हैं वो पाकिस्तानी परचम की मुनासबत से बनाए गए हैं और यहाँ पर जो है फ़रोख्त के लिए मौजूद हैं और शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पर जो है ख़रीदारी कर रही है। बच्चों के जो कपड़े हैं और बैजेस और झंडे जो हैं वो यहाँ पर फ़रोख्त के लिए लाए गए हैं और यहाँ पर शहरियों की और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यौम आज़ादी मनाने के लिए यहाँ पर झंडे और बैजेस और दीगर अशिया जो हैं यौम आज़ादी की मुनासबत से वो यहाँ पर ख़रीद रही है और यहाँ पर जो है उर्दू बाज़ार की जो रौनक है उसमें यहाँ पर काफ़ी इजाफा हो चुका है और जो शहरी जैसे जैसे दिन 14 अगस्त यौम आज़ादी नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर जो है वो झंडियों का रश जो है वो ख़रीदारी का और बैजेस के जो रश है ख़रीदारी का वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। नईम खान, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहमदपुर शर्किया में 14 अगस्त की तैयारियां खत्मी मराहल में दाखिल हो गई हैं। शहरियों का जोश व खरोश काबिल दीद है। इस हवाले से इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, आज़ादी के दिन को एक दिन बाकी है 14 अगस्त को और यहाँ पे जो है अहमदपुर शर्किया में जो है स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। सब जिलाली परचम जो है हर तरफ जो है वो लहरा रहे हैं। लोग यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। शहरी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे जी, क्या लेने आए हैं? जी दोस्तों के साथ शॉपिंग करने के लिए आया हूँ। झंडियाँ लेंगे, बैज लेंगे और आज़ादी मनाएंगे। ये बाजा भी बजाएंगे? जी बजाएं। हाँ जी, बाजा भी बजाएंगे। स्टॉल के जो ऑनर हैं उनसे भी बात करेंगे। भाई, स्टॉल लगाया, कैसे सेल हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से ज़्यादा काम है, माशाल्लाह बेहतरीन जा रहा है। मौसम भी ठीक ज़बरदस्त है और काम भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ जी, बच्चे छोटे छोटे नन्हे मन्ने बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पर। जो है आज़ादी जो है कल जोश जज्बे से जो है वो मनाई जाएगी 14 अगस्त का दिन। और इस इमरान अकबर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह जौनपुर में डायमंड जुबली की तकरीबात का आगाज हो गया है। जावेद इकबाल से मजीद जानते हैं। बिल्कुल, मुल्क की डायमंड जुबली के हवाले से बाकायदा तकरीबात का जौनपुर में आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मिनी सनत ज़ार में पुरवकार एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें बच्चों ने टैबलो पेश किए। आज के मेहमान ख़ुसूसी आज की इस तकरीब की असिस्टेंट कमिश्नर जौनपुर जनाब अबगिने खान थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद हम उनसे पूछते हैं। भाई जी, आज की आपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, 14 अगस्त के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी और बच्चों की परफॉर्मेंस पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मैनेजर सनतजार हैं, इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने बच्चियों को इस अच्छी तकरीब का करने का मौका दिया और उनको पॉजिटिवली इंगेज किया। दूसरा मेरा पैगाम इनके लिए यही था कि अपनी एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस रखें। तालीम इनका सरमाया है, आज के लिए, कल के लिए, इनकी आने वाली नस्लों के लिए। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो इनको हेल्प कर सकती है इनकी अपनी डेवलपमेंट में और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, वो इनका पॉजिटिव फोकस है आज एजुकेशन पर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान। जावेद इकबाल, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जश्न आज़ादी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल बहावलनगर में सजी रंगारंग तकरीर। तलबा ने 14 अगस्त की मुनासबत से मुख्तलिफ खाके पेश किए। गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल कॉलेज समीना गफ्फार की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। DPS के तलबा ने मुख्तलिफ खाके और टैबलोस पेश किए। रहीम यार खान में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से आमिर भट्टी से मजीद जानते हैं। की गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज के जोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की मुनासबत से इस वक्त रंगारंग तकरीब जारी है जिसमें तलबात की परफॉर्मेंस भी जारी है। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद और HOD प्रोफेसर तारिक दिमर्स मौजूद, उनसे जानते हैं। सर, हमारी जो नौजवान नस्ल है उनमें किस तरह से हम आगाही दे रहे हैं कि इस वतन को हासिल करने के लिए हमारे आबा और अजदाद ने कितनी कुर्बानियां की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि पूरी कौम जो है वो पाकिस्तान की 75वीं जश्न आज़ादी की तकरीबात और खुशियाँ मना रही है। इसमें हमारे कॉलेज के तलबा और तालिबात भी भरपूर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में जश्न आज़ादी सेलिब्रेशन का एहतमाम किया गया। जश्न आज़ादी केक काटा गया और बच्चों ने इस चीज़ का अपनी खुशियों का भी इजहार किया, अपने असलाफ की कुर्बानियों के भी ममनून रहे और इस चीज़ का इआदा भी किया और कि आने वाले दिनों में यानी कि आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ कैसे लेके जाएंगे और किस तरह से हम अपने इनपुट जो है पाकिस्तान के लिए वो देंगे। सर, एक खूबसूरत सी तकरीब। आमिर भट्टी, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।
मिंचर आवाज स्पेशल एजुकेशन सेंटर में जश्न आज़ादी की तकरीब, स्पेशल बच्चों की खसूसी परफॉर्मेंस, इस हवाले से शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम से जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल मिंचराबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान की 75वीं जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में एक भरपूर फंक्शन किया गया, जिसमें कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई से माजूर बच्चों ने अपने टैबलो पेश किए। मेरे साथ इस वक्त सेंटर के जो हेडमास्टर मौजूद हैं, सर असलम से उनसे बात करते हैं कैसे इन बच्चों को तैयार किया जाता है। अच्छा सर, ये बड़ा मुश्किल काम दिखाई देता है, गूंगे बहरे बच्चों को टैबलो सिखाना, फिर उनको इशारे से समझाना, कैसे कर लेते हैं ये मुझे बताएं, और बच्चों का जज्बा देख के आज बड़ी खुशी। ये हमारे बच्चे जो है ना टीचर्स, वो उन्होंने पहले ट्रेनिंग हासिल की और हम तकरीबन 10 से 15 दिन पहले कोई ना कोई फंक्शन करना होता है ना, तो उस हवाले से हम 10 से 15 दिन पहले टीचर्स को टास्क देते हैं और वो फिर इनको रिहर्सल करवाते रहते हैं और ये बच्चे बहुत जल्दी पिक कर जाते हैं। तो आपने देखा है कि बच्चों ने कितने खूबसूरत अंदाज में जो है वतन से मोहब्बत का इजहार किया है और इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे जो हैं वो किसी तौर पर भी नॉर्मल बच्चों से कोई भी एक्टिविटी हम करवाते हैं नॉर्मल बच्चों से कम नहीं है। शेख गुलाम मुस्तफ़ा, शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। लिया में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। शहर में जगह जगह जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल सज गए हैं। जाहिद सरफराज मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान का डायमंड जुबली जश्न आज़ादी जो है उसको भरपूर और जोशो खरोश के अंदाज से मनाने के हवाले से लिया के जो शहरी हैं वो भी इंतहाई पुरजोश हैं। लिया के शहर के अंदर जगह जगह स्टॉल सजाए गए हैं, जहाँ पर जो है बच्चे, बड़े, नौजवान, तमाम जो लोग हैं वो जश्न आज़ादी की खरीदारी की वजह से यहाँ पर मौजूद हैं। मैं भी मौजूद एक स्टॉल पर, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर खरीदारी के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज से मनाने के लिए तमाम जो तैयारी हैं उसको मुकम्मल किया जा रहा है। यहाँ पर स्टॉल की बात की, जहाँ पर मुख्तलिफ अशिया मौजूद है, जिनमें मफरल मौजूद हैं, ऐनक मौजूद है, टोपियाँ मौजूद हैं और मुख्तलिफ लिबास और बच्चों की चूड़ियाँ और दीगर चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिसको यहाँ पर बच्चे, बड़े, आप खुद अपने भी खरीद कर, घर वालों को भी यहाँ पर खरीद किया जा रहा है। कुछ नौजवान मौजूद हैं। भाई बताइएगा कैसा जश्न आज़ादी मना रहे हैं इस बार? जी इंशाल्लाह इस दफ़ा बड़े जोश व खरोश से हम मना रहे हैं और ये बच्चों के लिए भी और घर के लिए भी एक बड़ा फ्लैग लेकर जाएंगे और बच्चों के लिए बैच वगैरह और शर्ट्स वगैरह हमने ली हैं और अब भी और देख रहे हैं कुछ ब्रेसलेट वगैरह, कैचर, हेयर कैच, बच्चे भी साथ हैं, तो उनके लिए हम इंशाल्लाह इस दफ़ा बड़े जोश व खरोश से और बहुत ज़्यादा जो है वो जोश व खरोश से आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। जाहिद सरफराज, शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। मियांवाली सनतजार में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। अख्तर मजाज से मजीद जानते हैं। कुल 14 अगस्त के मौका पर जहां पे लोग घरों की छतों पे पाकिस्तानी परचम लगा रहे हैं, वहां पे मियांवाली के सरकारी जो इदारे हैं वहां पे एक नया डिसीजन लिया गया है कि पौधे लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडीसी फाइनेंस सईद अहमद खान साहब। आपने सनतदार में पौधा लगाया, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे मजीद इस हवाले से कि पौधों की और दरख्तों की ज़रूरत है इस मुल्क को? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मैडम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इनवाइट किया प्लांटेशन के लिए। हमारे मुल्क के लिए पौधों की इंतहाई ज़रूरत है क्लाइमेट को इम्प्रूव करने के लिए और ये सदका जारिया है। हम इसमें अपनी कैपेसिटी में इंडिविजुअल लेवल पे भी, सरकारी सतह पे भी जितने ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं लगाने चाहिए, क्योंकि जो पोल्यूशन है इसी के ज़रिए हम इसको कम्बैट कर सकते हैं। प्लांट फॉर पाकिस्तान, प्लांट फॉर मियांवाली, प्लांट फॉर पंजाब, प्लांट फॉर पाकिस्तान। थैंक यू। जी बिल्कुल, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान में जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है। इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन में शानदार तकरीब हुई। तकरीब का हवाला जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी, पाकिस्तान की गोल्डन जुबली जश्न आज़ादी के सिलसिले में जो है वो मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन सेंटर में भी आज यहाँ पर मुल्तान लायंस क्लब की जानिब से एक खूबसूरत तकरीब मुनक़िद की गई है। पीछे आप देख सकते हैं सब लोग आपको सब्ज़ और सफ़ेद रंग के मलबूसात पहने नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ इदारा इंचार्ज है मुनीसा, इनसे सबसे पहले बात करेंगे। जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं आप लोग? देखिए जी, सबसे पहले हमने कोशिश की है कि जिस तरह से आपको पता है मुल्क के हालात हैं, लेकिन हम एक आज़ाद कौम है, हमने सबसे पहले कुरान खानी का एहतमाम किया है यहाँ पर। उसके साथ साथ मुल्तान क्रिसेंट लायंस क्लब हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं इस आज की ये दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। हम यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी कर रहे हैं, उसके अलावा और उसके साथ साथ हम ट्री प्लांटेशन एक एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि हम जो हमारा पाकिस्तान के साथ एक मोहब्बत है उसमें हम जो भी कंट्रीब्यूशन कर
सकते हैं, उसके साथ साथ हम ट्री प्लांटेशन के साथ इसको मज़ीद एक तहफ़्फ़ुज़ और एक खूबसूरती देने के लिए हम उसको ऐड कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी इससे पहले अंदाज़ा नहीं था इससे पहले कि यहाँ इतना खूबसूरत सेंटर होगा और इतना ज़बरदस्त एफिशिएंट यहाँ पर स्टाफ होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं समझता हूँ ये एक ब्लेसिंग है। जहाँ तक इंडिपेंडेंस डे की बात है तो वो हमारा सबका हक है। आज ट्री प्लांटेशन हम इस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क को सरसब्ज़ और शादाब देखना चाहते हैं। नन्हे बच्चे जो हैं वो भी इस तकरीब में यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी है, इसलिए। शहरा तारीख, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थीं। डीजी खान आर्ट्स काउंसिल में यकजहती और क़याम अमन सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस हवाले से आपको लिए चलते हैं। आज जिस मौजू पे ये तकरीब सजाई गई है ये बड़ा अहम मौजू और वक्त तलब है। मुख्तसर वक्त में मैं इस हवाले से चंद मालूमात आपके सामने गोश गुजार करने की कोशिश करूंगा। आज का जो मौजू है कौमी यकजहती और क़याम अमन। कौमी यकजहती का अहम तरीन और खुलासा ये है कि किसी कौम का यकजान हो जाना। और कौम यकजान क्यों होती है तो उसके सामने एक मुश्तरका मकसद हियात होता है। इकबाल ने कहा कि फर्क कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, बोझ है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो कौम का जब एक मकसद होगा तो कौम वसी मकसद के तनाजुर में जब तक इकट्ठी नहीं होगी तब तक वो कामयाब न हो सकती है, न ही अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। अच्छी नुमाइश लगी है, बड़ी अच्छी कुतब हैं। न करूं अगर इन बच्चों तक मैं कुछ हकाइक